أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. غزوة أحد کی یاتنا صحابہ شهیدان شویو نو الله رب العالمین داغی مقام ذکر کئی چه دا لوی شان والدی اور لوی مقام والدی اور فرمائی چه گمان مکوتو اے دا قرآن اوردن کیا اغا کسانو باندی قتلو کیا شہیدان شہیدی فی سبیل اللہ پلار دا اللہ کی امواتا دمڑو یعنی شہیدان چکم دا اللہ پلار کے شہیدان شہیدی نو آغی دا عام مڑو پشانتی مڑی مگنے بلکہ دا اللہ پنیز باندے جوندی دی او پمزو کی بل احیاء عند ربهم بلکہ دی جوندی دی پنیز درب اخبل باندے او یرزقون دی رزق ورکی دلشی دا اللہ سرا جوندی دی عند دا قرب دا پارا دی دا اللہ سرا جوندی دی او دی تباقی دا رزق ورکی دلشی دا دنیا پا لحاظ پاندے خمڑ دی لیکن دا عالم برزخ پا لحاظ سرا اور روحانی لحاظ سرا دا جوندی دی ذکر دی تا رزق ورکی دلشی دا اللہ پا غوا کی و دا اللہ پا قرب کی او فرحین بما آتاهم اللہ او دی خوشائی کی پاغس باندے چورکڑی دی دیتا اللہ پاک من فضله دخبل فضل ویست
यस्तबशिरून बिल्लज़ीन और दी खुशाली की दा अगा कसानो बहक के हम लम यल्हक़ू बिहिम चागल नदी और रेशवी ददी सरा अगर ज्वल्दी दी और ददी मलगरी दी और मोर्चों के नास दी और जिहाद कई नदागी मुबारक दी खुशाली मिन खल्फिहिम चागरुस्तु ददी नदी पर दुनिया की ज्वल्दी दी दागी पहक के वले खुशाली की पदे वजह च अल्लाह खौफुन अलैहिम चिल्लपई हिस्यरा पदी बांधे वला हुम यहज़नून और न बदी गमजन की ददी मुस्तक़बिल रोखाना दे और ददी दपारा माहौल साजगार दे और ददी दपारा मज़े बई और लज़्ज़तुना बई और अल्लाह नेमतुना बई संच अल्लाह पवन बांधे फल फजल को फल फजल मंतरा को तब कशान अल्लाह बदी बांधे फल फजल कई तो बरकर मुबारक और खुशहाली और यस्तबशिरून बिनिअमतिन मिन अल्लाह दी खुशहाली की पनिअमतुन दा अल्लाह सरा वफज़ल और फजल दा अल्लाह सरा वअन्न अल्लाह ला युज़ीउ अज्र अल-मोमिनीन और दी खुशहाली की पते खबर बांधे च अल्लाह च दे न ज़ाया कई अजर द मोमिनान दा द शुहदाओ शान बयान और द शुहदाओ द जुन मुबारकी मख की सूरत अल-बकरा के बयान शुरू च द शुहदाओ जुन संगदे नागमख के जिक्र शुरू वला तक़ूलू लिमन युक़तल फी सबीलिल्लाहि अमवात अंत पूरा तशरीह शुरू हुआ नौम तक द शुहदा वजूद दे चारवाहे दशनो मारगान पर शक्ल के अल्लाह दाखिल करी दी और जन्नत के सरी और दागी दरबारा कनादीन दी जो सरी की लाखपल कनादीन जो तराशी और आगे के ब्या पिंजरी दी और किस्म आगे के ब्या जुन तेरे और द मजरू जुन दे और द लज़्ज़त जुन दे और बाकी बात इशू द दुनिया जुन पशान की जुन दे न दे द दुनिया पर लिहाज सरबड़ दी शहीदान अल्लाह मुंतकिल करी दी द दुनिया ना दागी माल च कमो मीरास की आगत तकसीम शवे दे और बागी बांधे जनाजा शवे दा और दागी पर निकाह के जके में मनकूही वे दागी सर निकाह जायज द दुनिया पर लिहाज सर से दी मुड़ खुदा अल्लाह सर ज्वल्दी दी खुदा द शहीदान दा जुदा ज्वल्दी दा द दुनिया द जुद पशांति जुद दी जसड़े हुई दा शहीद शवे दे और जन्नत प्यूदूरी और बिया तवे चिदा तसरुफात कई और दा नफर सही जरर दफा कई और तबिया चे वे और दागन नफ और जरर वाली नदासी नदी अल्लज़ीना इस्तजाबू लिल्लाहि वर रसूल पदे आयतुन के ग़ज़वे हमरा और असद तो से इशारा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कल चे ग़ज़वे उहुद न वापस शो मदीने था और कुफार मक्का वापस शो मक्की था नो पसबाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ता द वही पजरिया वेली शो चितो दा सुहाबा अजान सर रवान का और द मुशरिकीन ताक़ुब का नो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
ځان سره هغه صحابه چې کوم زخمیان وو او کوم ستړي وو هغه ځان سره روان کړل او بعضې داسې زخمیان وو چې د بل په سهاره باندې روان شو چې د بل په اوږه لاس یې ښودی وو یا بل د لاسه نیولی وو روان کړي وو خو چونکې د الله حکم وو د رسول الله حکم وو نو د الله او د الله د رسول د اطاعت په وجه باندې دې ته ونه کتل چې مونږ ستړي او لږ ارام کوو چې دمه شو نو بیا به ګو آرام پرېښودو او هغه تکلیف چې کوم هغې ته رسېده د زخمونو د وجې نه د هغې پروا ونه ساتل او د الله د حکم په وجه باندې او د رسول الله د وینا په وجه باندې روان شو مشرکین مکه په لار کې روان وو نو خیال یې وکړو چې یاره مونږ خو میدان ګټلی وو او مونږ که لږ نور همت کړی وی نو په مدینه به قبضه کړې وي نو مکمل فتح به حاصل کړې وي نو مونږ خو میدان پرېښود او دغه شانتې راغلو نو اراده وکړه چې بیا واپس کیږو او بیا د مدینې باندې د قبضې دپاره بیا ورځو لیکن الله تعالی په زړه کې روح واچو بیا را واپس نشو او د هغې د طرف نه یو سړی را روانو د مکې نه مدینې ته نعیم بن مسعود اشجعي او یا وفد عبدالقیس دې کې وفد را روانو د عبدالقیس قبیلې یا د نعیم بن مسعود اشجعي نو ده ته ووایي چې ته خو داسې ځې خو مسلمانانو ته ووایه چې دې پیره کې کافرانو ډېر لوی فوج جمع کړی دی او بیا درپسې راځي چې د مسلمانانو په زړه کې روح واچوو او دا مسلمانان زموږ نه مرعوبه که وویروه بل طرف ته رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د مکې نه روان شوی او حمراء الاسد مقامه پورې ورپسې تعقب کړی و او هلته 17 و 18 19 شوال دا 3 ورځې هلته ورته دیره شو په لار کې تعقب وکړو ورپسې لاړو نو دغلته معبد خزاعي چې دا د بني خزاعه قبیلې سره تعلق ساتو هغه د مکې نه مدینې ته روان نو هغه په لار کې دا صحابه لیدل نو چې مخکې لاړ ابو سفیان او د هغه لښکر سره ملو شو هغې راته کړې وه چې واپس کېږو نو ده ورته ووایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د خپلو صحابو نه درپسې بیا را روان حال دا ده چې دا معبد خزاعي لا ایمان په دغه وخت کې روړی نه و خو د رسول الله او د مسلمانانو خیرخوا و او بیا وروسته دا مسلمان شو نو بس هغه مرعوبه شو او واپس وتښتېد ابو سفیان سره د خپل لښکر الله تعالی په دې آیتونو کې دغه ته اشاره کوي او رسول الله صلی الله علیه وسلم چې حمراء الاسد ته بیا د جنګ په نیت باندې لاړ دي پسې روان شو نو په دغه وخت کې هلته څه تجارتي میله لګېدلې وه نو په هغې کې تجارتونه صحابه وکړو بلا ګټه مو شوه د دنیا فایده هم وشوه او د دین فایده هم وشوه ځکه چې د غذا په نیت باندې کوم سفر وشي نو هغه د غذا عمره ثواب په هغې الله ورکوي نو ثواب وشو الله په دې آیتونو کې دغه واقعې ته اشاره کوي چې دا تتمه وه د غزوه احد الذین استجابوا هغه کسان
چاہی قبول کو او وی منو للہ حکم دا اللہ والرسول او حکم دا رسولو استجابو مانا دا اجابو و اطواعو چاہی قبول کو اطاعتو کو دا اللہ و دا اللہ دا رسول اللہ و دا اللہ دا رسول خبر امان اللہ تعاقب کو پدغا کافر پسی من بعد ما صابهم القرح رستو داغنا چی رسیدلیو دیتا زخمنا زخمیان للذین احسنوا دپار داغ کسانو احسنو جاری نیکے کڑی دی احسانو نے کڑی دی منهم چاگا دغا صحابہ دی دا من مانا دانا دا چی بازی دا دی صحابو لکدل دا من دا تبعیز دا پارا ندی بلکہ من دا بیان دا پارا دی چاہا دا نٹول صحابو چاہی دا اللہ و دا اللہ رسول حکم منلو نو داغی صفت کئی چی دا پا احسان پا صفت بندے و دا تقوی پا صفت بندے دا موصوف دا دی دا پارا وی اجر اللہ بور کئی وی اجر دا پارا داغا کسانو احسن ہو چی دی احسان کردے دی منہم چی دا صحابہ دی واتقو اور تقوی اختیار کردے دا نو اجر نازوی دا دی دا پارا دی اجر بی دا اللذین استجابو نبادل دے و داغی بیان دی اللذین استجابو سری للذین احسنو الذين استجابوا اغا صحابہ دی چکم دا احسان و دا تقوی و صفت باندی موصوف دا دی دا پارا روی اجر دی اللہ ہوئی روی اجر با اللہ ہوئی الذين هم الذين دا صحابہ دا اغا کسان دی قال لهم الناس چویلو دی تخلقو دا خلق سوکو دا وفد عبدالقیسو و یا دا نعیم بن مسعود اشجعیو ذکا الناس الافلام پہ داخل دی نو دا دے اطلاق دا جنس تے پیو باندن کی او پکڑو باندن کی نو دلتا دا یو مانا ہم کی دیشی و دا گڑو مانا ہم کی دیشی نو کو نعیم بن مسعود اشجعیو ویلیو و یو فردو نوکتا انفاظوں کی پاروانوں میں اطلاق کی اور بجبہ بانوں کی الذین دا صحابہ اغا کسانو قال لهم الناس چویلیو دیتا خلقو دا کافر و جاسوسان وردویلیو الناس تمراد تصیر جاسوسان دا کافر منافق جاسوسانو کافرانو دا کافر و ملگری اغی وردویلیو ان الناس قد جمعوا لكم چې بشکا خلق چې دي یقینا جمع شوي دي استاسو د مقابله لپاره کافر استاسو د مقابله لپاره جمع شوي دي دا جاسوسانو د کافرانو دا پروپاګاندا کولا او دا ابو سفیان او دا لخر را لګیو چې دا مسلمانان مرول وکړي تدا سیدے نعیم بن مسعود توی نو زمان در طرف دا خبر آگی تو رسل نور خوالا بدل کی رو واچو او بیا واپس مکی تلڑ خدا مسلمانان دا یرولو دا پارا دا خبر برو دا جاسوس بزریا اللہ نے تیشارہ کی ان الناسا چی بیشکا خلق چی دی کافران قد جمعوا لكم اغجب شبید استاسو لمقابلی دپارا وفخشوهم استاسو یریگی داغینا دا صدا پاکستان مسلمانان خودم چاہی دا خبرو شیلانو یری دا صحابو دا دنن زمانی دا کی دڑان مسلمانان لو اغز مریو او صحابہ چی دزمرو پشانو چاہتا با دا سمرا چیڑن دا تمرا باقی جذبہ کے رات دے تمرا جذبہ کے رات
نو دا د یاره دا خبر چې جاسوسان ورته ورسو الله وی فزادهم ایمانا زیاد که د دې لپاره دی خبر ایمانو لا ایمان زیات ځکه هغه چې زخمی حالت کې روانېدل د حضور سره او تعقب کو نو دا اور ناغي په دې خبره پوهېدل چې موږ حضور بیا بوزي دي کافرو پسې نو موږ ته په لار کې سخت حالات مخې ته راځي هغه ذهنن تیار او چې دا خبر ورته شو نو لا زړه وشو لا جذبه زیاته شو چې ډېره خبره من په دې پیر کې خه مقابله کوم چې ډېر جنگ شي وقالوا اولدي حسبنا الله کافی دې زمونږ لپاره الله زمونږ الله شتا او چې دا چا الله نو بس داغه لپاره د هر څه په مقابله کې هغه کافی زمونږ لپاره الله کافی ونعم الوکیل او خکار ساز دې د الله زمون کار بسمای خکار ساز الله وی چې دې حمرا ول اسد تور سیدل ان تدری وزید تیر کړي او دا کافر او تقول نو دې زمانه نعمت سره واپس شو زمانه نعمت ورته ملو شو زمانه رضا ورته ملو شو فانطلقوا بنعمت من الله بیا واپس شدی په نعمتونو د الله سره وفضل او په فضل د الله سره چې ګټه وکړه دنیا په الله ورکړه لم يمسسهم سوء او نو رسید دي تاسو تکلیف بغیر د تکلیف نه واپس او وتبعوا رضوان الله او دې طلب کو د رضا د الله او د الله رضا حاصل کړه مال ول خدای ورکړ تجارت وشو او د الله نعمتونو سره چې هغه د آخرت نعمتونه دي او د دنیا نعمتونه دي هغه سره واپس والله ذو فضل عظیم الله خاوند فضل ویدي انما ذلكم الشیطان الله مؤمنانو ته تسلی ورکړي بشکا دا شیطان دی دا چا چې تاسو ته خبر د کافرانو د طرف نه را رسو تاسو یې ورولې نه خو شیطان دی دا شیطان دی یو شیطان دی او ګړ دی دلته باندې فلان داخل دی په شیطان باندې جنس اطلاق په یو کېږي او په ډېرو کې نو دا شیطانان یخوف اولیاءه چې دی یری خپل دوستانو لرا یری د شیطان يرول دا اثر کوي پچا باندې په دوستانو د شیطان باندې دا خپل ملګری یری تاسو نشي يرولې تاسو اوس پرې نو دا خپل ملګری يرول شي او خپل ملګری په دغه په خبرو یریږي تاسو نشي يرول انما ذلكم الشيطان يخوف اولیاء فلا تخافوهم تاسو به یریږئ د دینا دا نوعیم بن مسعود اشعری ته سو شیطان معلوم شو چې شیطان یوازې پیریانو کې نه دي انسانانو کې دي او یا وخت عبد القیس ته سو شیطانانو نو دا هم شیطانانو او انساني شیطانانو د انسانانو په شکل الله وی مې راګه د دین او د انسانانو شیطانان ګڼ سوچ د الله د لارې نه په بل لار باندې شو کړی او سو د شیطان د حلال او حرام طرف ته ترغیب ورکړي د شیطان وخافوا ان كنتم مؤمنين او ويرګه زمانہ کې تاسو مؤمنان معنی رکھتے ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر دا تسلی ورکی مومنانو ته ندی غم جر کئی تالرا اے پیغمبرا اغا کسان یسارعون فی الکفر چاگین تلوار کی دا کفر پکارونو کی منتی ہوئی انہم لن یزور اللہ شیعا
बेशक दी हरगिज ضرر نشي رسول الله تا د حسیزو يريد الله الا يجعل لهم اراده لري الله پاک چې ورنکې دیتا حظا برخا فی الاخرت باخرت کی ولهم عذاب عظیم اوشتی د دې د پر عذاب لوی مهلت ورته ورکړي چې دی آخرت نا محروم شي د آخرت برخه نه او د دنیا مزه واخلي او د دې د پر بیا دی لوی عذاب ان الذين اشتروا الكفر او بشکال کسان چې غیغستری کفر لرا کفر یې خوښ کړي بل ایمان په مقابله د ایمان کې لن يضر الله شيئا هرگز دې ضرر نشي رسول الله تعالی هیڅ ولهم عذاب علیم شته د دې د پر عذاب او دردناک او بیا فرمایي چې په دې باندې مخه پکېګا چې زدي ته مهلت ورکوما او دا کافر دم دا ګمان نه کوي چې الله مونږ ته مهلت راکړي او مزه په دنیا کې راکړي دا زموږ لپاره خیر نه الله ولا مزه زکه ورکړي چې د دنیا په مال کې او د دنیا په دولت کې او د دنیا په جیدات کې کړي دا ولا الله عذاب ورکړي انما يريد الله ليعذبهم الله اراده لري چې دې عذاب ورکړي په دنیا په دنیا کې نو دا د دې لپاره خیر ده او بل د دې لپاره الله تعالی دنیا کې مهلت ورکړي او ژوند ولا ورکړي او دای چې دې ګناهونه ډېر کړي او په آخرت کې ولا بیا الله تعالی رسوا کو عذاب ورکړي دغه وجه ده نو د کافر د لپاره لوی عمر سدي دا ناکار دي او د مؤمن د لپاره ډېر عمر سدي دا د الله رحمت دی چې هغه پکې نیکه او کافر ته کلبه ژوند ورکړي هغه پکې بده کوي ګناهونه کوي نو دا د پردا سره دا سبب د عذاب نو کافر دې له خوشالي چې زموږ قومونه ډېر دي او زه روح بدلونه دي مرزونه راکې نشته او مزو سره ژوند تیرو پدې دې له خوشالي دا زموږ مهلت ورکوم او دا د آخرت د عذاب لپاره تیاروم خوشبیر ولا يحسبن الذين كفروا او ګمان دې نه کوي هغه کسان چې کافر شوي دي انما نملي لهم چې بهشکه موږ مهلت ورکوو دي تا خیر نو دا بهتر دي لانفسهم د دې د نفسونو لپاره انما نملي لهم بهشکه موږ مهلت ورکوو دي تا ليزدادوا اسما دې د پاره چې دې زیات کی ګناهونه لرا کافرونو چې څومره ژوند زیاتېږي نو دومره ګناه ډېر کوي د الله نافرمانی ډېر کوي او چې د الله نافرمانی ډېر کوي او ګناه ډېر شي نو د دې لپاره عذاب په آخرت کې به زیات شي نو دا دې ګمان نه کوي چې دا زموږ لپاره خیر ولهم عذاب مهین شته د دې لپاره عذاب او سپکونکي ولا تحسبن الذين قتلوا او ګمان وکړو باغ کسانو باندې چې هغه شهیدان شوي دي په سبیل الله بلا د الله کې اموات دعام مړو بلا احیاء بلدی ژوند دي عند ربهم پنځ درب دي يرزقون رزق ورکړي شي تا فرحين بما آتاهم الله خوشحال دي په هغه سبا دي چې ورکړي دي ته الله پاک من فضل د خپل فضلنا ويستبشرون او ډېر خوشحال دي بالذین دا هغه کسانو په باره کې لم يلحقوا بهم چې د دې یو ځای شوي د دې سره تر اوسه پورې من خلفهم چې رستو د دې نه دي الله خوف علیهم په دې وجه چې نه به هیڅ یاره په دې باندې ولا هم يحزنون او نبدي غمجن کیږي يستبشرون بنعمت من الله او دي خوشاليږي په نعمتونو د الله سره وفضل او فضل د الله سره وان الله او پدې چې بشک الله چې دی لا يضيع اجر المؤمنين
نزایا کی اجر د مومنانو الذين استجابوا لله والرسول هغه کسان چې حکم منلې دي د الله او د الله د رسول من بعد ما صابهم القرح پس دا غنا چې رسیدلو دي تا زخمونه للذین دپارا د دغه کسانو احسنوا منهم چې احسان یې کړی دی دې صحابو واتقوا او ځان یې ساتلی دی د ګناه نه اجر عظیم د دې دپاره دی اجر لوی الذین دا صحابه هغه کسان دي قال لهم الناس چې ویلو دي تا خلقو جاسوسان ان الناس چې بشکا خلقو یعنی کافر مشرکان قد جمعوا لكم یقینا جمع شوی دي ستاسو د مقابلې لپاره فخشوهم پستاسو یریږي داغینا فزادهم ایمانا فزیات کو د دې لپاره دی خبر ایمان لرا وقالوا اوذي حسبنا الله کافی دې زمونږ د لپاره الله پاک ونعم الوکیل او خودکار ساز دی فانقلبوا بنعمت من الله پس واپس شو دی په نعمتونو د الله سره وفضل او بفضل د الله سره لم يمسسهم چې نو رسېدلي دي تاسو څه تکلیف واتبعوا رضوان الله او دی تابعداري وکړه د رضا د الله والله ذو فضل عظیم الله خاوند فضل ویدی انما ذالکم الشیطان او بشکا دا خبر ورکون کی شیطان دی یخوف اولیاء چې دې یری خپل دوستانو لرا فلا تخافوا پستا سوم یریږي د دینه وخافونی او یریږي زمانہ ان کنتم مؤمنین کچریه تاسو مؤمنان ولا يحزنك الذين وندم جن كي تعالى اكسان يسارعون في الكفر جاري منډه وخي د کفر په کارونو کې انهم لا يضر الله شيئا بشک دې هرګز ضرر نشي رسول الله تعالی حسيزو يريد الله والله يجعل لهم اراده لري الله پاک چون ګرځي د دې لپاره حظن برخه فی الاخرت په اخرت کې ولو ما عذاب عظیم اوشتید دید پر عذاب لوی ان الذين اشتروا الكفر بشکا کسان چې هغه ورکړي دي کفر لرا بل ایمان په بدل د ایمان کې لا یذر الله شیئا هرگز دې ضرر نشي رسول الله تعالی حسیزو ولو ما عذاب علیم اوشتید دید پر عذاب درناکو ولا يحسبن الذين كفروا او ګمان دې کوي هغه کسان چې کافر شوي دي انما نملي لهم خير لانفسهم چې بشک موږ مهلت ورکو دي تا دا بهتر دی د دې د ځانونو لپاره انما نملي لهم بشک موږ مهلت ورکو دي تا ليزدادوا اسما دې د پاره چې دې زیات کی ګناهونه لرا ولهم عذاب مهین اوشته د دې د پاره عذاب اوس پکون کی